بالتبشير للعالمين تعيد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. القدرة كشفت عنا هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور. وأنفذ الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. وحضر بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين ما قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأدرك الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانطلق سبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا ربي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية أقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر، قاسم إمدادك في عبادك وساقك وشي إرشادك لأهل ودادك، سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم، ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميل أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تهرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره، وأما ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وآدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وسورة. واكشف اللهم كربة المكروبين، واكشف اللهم كربة المكروبين، واكشف اللهم كربة المكروبين، واقض دين المدين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكف شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواهي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار. واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين. وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب وللأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.
Tes yang kedua. Tes yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati, yang kami muliakan guru kita semua, Sayyidi Al-Habib Ja'far bin Ali Al-Attas. Mudah-mudahan beliau senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, utamanya dalam urusan dakwah beliau, dan insyaallah mudah-mudahan malam hari ini kita mendapatkan keberkahan dengan menghadiri majelis di tengah-tengah beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan nana tu mobil tu malabiu ulur sallallahu, para ustaz yang hadir, mudah-mudahan dengan kehadiran kita semua mendapatkan ilmu yang berberkah. Dengan ilmu yang berberkah itulah yang akan menuntun kita untuk simata ilalah yang tertanggalnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam malam hari ini memberi kesempatan Allah taala. Walaupun mungkin terbatas yang hadir karena bisa dikatakan ini pembukaan, jadi mungkin di masyarakat juga ada kesibukan, jadi dapat Naisa mau aja itu ada boni, apalagi dia di boni, si pare itu tuh dia acara. Ini yang perlu kita maklumi, dan kami ucapkan permohonan maaf kepada Sayyidil Habib Ja'far kalau dalam majelis ini terdapat sebuah kekurangan, termasuk tadi ya, saat mahlul qiyam, tadi kita kayak mencium aroma hangus, ternyata amplinya yang terbakar. Mungkin karena lamanya istirahat. Mas Hadi juri warna dia dipakai, depannya dipakai langsung ya, langsung kayak apa ya, setengah banyak dia mau puasa tahu dia terpengala mandi meki apa kaget lambung hari itu juga mungkin tadi. Selama Ramadan tidak pernah dipakai, tiba-tiba pas pembukaan, apalagi kayak di masjidnya semangat semua jadi kaget ya. Mudah-mudahan bisa diperbaiki ya Pak, dipenuhi ya dia. Insyaallah. Jadi hadirin hadirat kamaladin Allah Subhanahu wa taala, begitupun kami sampaikan bahwa jendok biasa ditulis orang-orang di luar. Mau majelis tahu siapa hadir. Saya tidak pernah mengatakan sekian karena yang namanya kehadiran itu tidak bisa diprediksi. Ya, tidak bisa diprediksi. Itu tergantung alawita. Jadi makanya saya sampaikan dapat mentatangani waktu luang, tapi kita yang harus meluangkan waktu. Karena masih mata tangangi waktu luang akan ada selalu saya kesibukan. Lampai di sehingga tidak akan pernah sampai menginjakkan kakinya di majelis ilmu. Ya. Tapi mu kurang memang ditentukan setiap misal bongisi naya ini di Banyapa atau di majelis mana saja ada malam-malam tertentu, dan kita sudah menjadikan itu rutinitas agenda yang akan kita lakukan, pasti akan datang juga. Mungkin itu tidak datang kalau memang kesibukannya tidak bisa ditinggal, super sibuk. Tapi yakin dan percaya saya saja bukan sibuk tapi sok sibuk, menyibukkan diri ya. Jadi itu yang kami sampaikan, dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada guru kita Habib Ja'far bin Ali Al-Attas karena malam hari ini menyempatkan hadir bersama-sama dengan kita. Mudah-mudahan ketika kita nanti mendengarkan hasil dari beliau, ini akan menjadi penyemangat buat kita untuk menghadiri majelis ilmu dimanapun itu berada. Kita bisa menghadiri bersama-sama majelis ilmu. Kepada beliau kami persilakan dengan hormat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 'adada harfin kutiba ayuktab abadal abidin wa dahrad dahirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladina wa jami'a masyayikhina muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yawmil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa quwwatil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sallim amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bisa berkumpul bersama-sama di majelis kita ini, majelis Al-Mujahadah ya. Sebagaimana rutinitas kita dari bulan-bulan yang lalu dan dari tahun-tahun yang lalu, sebuah rutinitas yang kelak akan kita rasakan manfaatnya kalau kita sudah meninggal. Jadi jangan dikira hadir majelis, duduk ya, mengatuk tomi tahu misalnya, tambah tomi tahu dan lain sebagainya, di urusan dapat beres segini ada dipilih di boyat tadi ya. Jangan dikira ini nanti tidak ada nilai plusnya yang kita dapat. Nah, majelis seperti ini ya, dikatakan para ulama turun namanya keberkahan, turun namanya rahmat, turun namanya al-ijabah. Ya, termasuk di majelis seperti ini tempat di mana Allah bisa mengabulkan doa. Karena sekali lagi majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, majelis-majelis selawat ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai taman-taman surga. Dikatakan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kata Rasulullah SAW, "Muat dia melanduri daripada taman-taman surga, pialepan oh." Nah, kalau Anda melewati daripada taman surga maka mampir, kata Rasulullah. Maka sahabat bertanya, "Apa dia di taman surga ini lino ya Rasulullah?" Usaha surga dia hera, mana-mana tu tahu surga. Bertanya sahabat, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Nah, maka Rasulullah menjawab, ada taman surga itu di dunia. Jadi sebelum surga yang asli, yang insya Allah akan kelak kita masuki bersama, itu di dunia sudah ada pos-posnya, sudah ada sub-sub bagiannya di dunia, ditaruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan hanya dimampiri oleh orang-orang yang terpilih. Apa itu? Ada dua riwayat. Riwayat hadis yang pertama mengatakan hilakul dzikir, majelis zikir, majelis yang di situ disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain hilakul ilmi, majelis ilmu. Nah, ini majelis kita ini al-jam'u bainar riwayatain, menjama' antara dua riwayat. Ada zikirnya sebagaimana kita baca selawat tadi, ya, kita baca selawat kepada Rasulullah itu termasuk zikir. Ada majelis ilmunya. Jadi majelis zikir, majelis selawat disambung ke majelis ilmu. Ini dikatakan oleh ulama al-jam'u bainar riwayatain, menjama' antara dua riwayat. Ada riwayat mengatakan hilakul dzikir, ada riwayat mengatakan hilakul ilm. Jadi tetap dapat. Dapat. Juga ulama mengatakan majelis ilmu afdalu majalis dzikri. Majelis ilmu itu paling afdalnya majelis dzikir. Ya. Karena dulu diceritakan dalam sebuah riwayat, pernah ada orang melihat Rasulullah SAW mendatangi masjid. Ada dua halaqah di situ, ada dua lingkaran. Lingkaran yang satu, di situ berkumpul orang-orang berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berkumpul. Di halaqah yang satu, di situ dibahas tentang halal dan haram. Artinya majelis ilmu, dibahas tentang sholat, rukun sholat, tata cara berwudu. Ada dua majelis. Ini ulama memperhatikan. Ini mimpi, ini orang soleh mimpi. Kira-kira Rasulullah mau duduk yang di mana? Di majelis zikir apa di majelis ilmu? Ternyata Rasulullah belok duduk di majelis ilmu. Artinya apa majelis ilmu? Itu majelis yang akan pasti dipilih Rasulullah SAW jika terdapat bersamaan majelis zikir, majelis ilmu. Malah binasa bandit ya. Semuanya mulia. Majelis zikir mulia, majelis ilmu mulia. Tetapi majelis ilmu itu lebih diutamakan karena kenapa? Karena majelis zikir manfaatnya untuk diri sendiri saja. Kan mau membaca tahu subhanallah bihamdi, astagfirullah, baca salat busra, baca. Kan alawai tadi merupakan pahala dia. Ya. Kan cuma kita yang mendapatkan pahala saja karena kita membaca. Tetapi majelis ilmu pahalanya mutaaddi, ya. Sebagaimana dalam ilmu nahwu, sharaf, ada fiil lazim, ada fiil mutaaddi. Ada fiil yang cuma lazim di tempatnya saja, ada yang mutaaddi, bisa menimbulkan satu maf'ul, bisa menimbulkan dua maf'ul, bisa menasabkan yang lain.
Nak majelis ilmu itu mutaaddi, makanya apapun yang terjadi jangan sampai tidak hadir di majelis ilmu. Karena kalau ilmu-ilmu yang disampaikan si saleh-saleh ini nang guru tak pas saya tadi mengajar di ini, ilmu-ilmu yang Anda dapat di majelis itu bukan cuma Anda yang menikmati. Mak malah itu soyat tak dipaturu kandik tak, dipaturu emak tak, dipaturu bapak tak, wah cari dan gini orang yang nang guru, mau gini pas saya di majelis, mau gini ustaz di pengajian. Itu ilmu bermanfaat. Bahkan setelah majelis, setelah kita sudah meninggal, ilmu itu masih diamalkan sama cucu kita, sama anak kita. Itu buahnya majelis ilmu. Yang bahaya kalau kakeknya, neneknya tidak pernah kena majelis ilmu. Apa namu cerita lo apomu, cerita apa namu cerita lo apomu. Tapi mak yang biasanya memang itu hadir di majelis ilmu, sering kita hadir di majelis ilmu, maka ada yang akan kita cerita kepada generasi kita. Dulu kita kawe lambat tu pengajian, lambat tu membaca maulid, lambat tu mandi baik. Ay meren itu jangan habaib boleh, jangan nang guru tak ustad anu, jangan nang guru tak kiai anu. Banyak cerita dan itu akan mahal 10 tahun kemudian. Nah, sekarang ini belum kelihatan, dia masih capeknya yang kelihatan sekarang ini, capek mah tanggal tahu mau tambah. Ayo. Pokoknya serba beban. Lama tuh motor lipat tuh bang motor tapi sedang bengkel dibuat. Pokoknya mesti apa-apa. Tetapi hal ini akan nanti mahal 10 tahun kemudian. Karena yang bisa menghadiri majelis ilmu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, isinya majelis ini ada doa. Ada doa itu tadi maulid yang kita baca sama-sama tadi memula awal pembacaan ya. Bahkan itu kita membuka tadi maulid Simtud Durar. Di situ pembukaannya itu dikatakan oleh Habib Ali Al-Habsyi, ya Rabbi shalli ala Muhammad waftah minal khairi kullu mughlaq. Mau diseng buat tuan hebat sana itu apa dia. Makanya nang guru tak dimulai dengan pembacaan Maulid Al-Habsyi tadi, ya Rabbi shalli ala Muhammad ya. Bisa salawat dulu. Dia mau doa diikutkan dengan salawat mesti diterima oleh Allah taala. Tapi semua doa yang naik tanpa membaca salawat tidak diterima. Apa di antara kita sekian banyak doa waftah minal khairi kullu muqlab. Oh buai nasa yang itu ingganana kebaikan-kebaikan yang tertutup. Sementara namiru kebaikan nih, namiru hidayah menjadi rajin terus sembahyang. Namiruai hidayah menjadi rajin itu berpuasa, namiruai barakah Allah Taala mendapatkan anak yang saleh, namiruai barakah menjadi masih pada lekta. Maka itu gini, napole depan masuk Allah Taala menjadi mulai tahu, miruat yang macam-macam kebaikan datang, tetapi saat ini semua kebaikan itu terkunci, kunci Allah Taala harus dibuka. Salah satu cara membukanya adalah dengan memperbanyak doa. Jadi anda itu malah beres urusan tak dini lino, urusan apapun itu, kecil, besar, sedang. Sehingga akad kalamu menggunakan tidak bisa. Karena kenapa kita kadang stres? Karena terlalu mengandalkan diri sendiri. Namun sangat beres di masalahmu hanya dengan pemikiran Anda. Gampang itu, pengalaman mak. Nah, kan biasa kita kayak gitu. Lan dan jari, tapat tarang. Kayak itu maksudnya. Karena kenapa mengandalkan diri sendiri. Jadi berusaha harus, ikhtiar harus, tetapi harus ada doa. Doa ini perannya penting. Bahkan para habaib, para ulama kita itu tidak pernah meninggalkan namanya rotib. Pembacaan rotibul haddad atau rotibul attas atau dzikir apapun itu dalam satu hari mesti baca. Karena kenapa? Dalam 24 jam kita ini tidak terlepas pertama mesti dia hajat tak, dia tinjak tak, kita punya hajat yang belum tercapai. Urusan apa lau, magar ringam itu masih mulai. Dan di urusan tadi akhirnya apa mereka tendiri urusan dia. Dah pusing. Mak pusing mau buntu mau ala sejarah pasalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasikir lampu pasyar kubur atau termasuk menghadiri majelis ilmu, termasuk diantara sebab dikabulkannya hajat ya, bisa dimudahkan kita urusan dengan rutin menghadiri majelis ilmu. Dan caranya kata ulama hadir pakai niat. Terus ada hadir masa enggak hadir tidak, ula-ula ceramah, tidak begitu. Hadir duduk, hadir mau terupuang, hadir atau waktu hadir di majelis dia. Semoga dengan barakahnya dari majelis barakahnya maulid, barakahnya enggak itu hadir dikabulkan hajatun. Apa malum urusan mereka sana ada urusan dia. Semoga kindo memang garing, semoga cepat sembuh. Semoga ayah saya yang sedang ada urusan, semoga keluarga saya yang sedang merantau diberi keselamatan. Hadir, pasang niat. Begitu para ulama-ulama terdahulu. Jadi mereka bubar dari majelis, itu hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi al-madad ala qadril mashhad dikatakan oleh para ulama. Ini sangat al-madad pertolongan dari Allah. Al-madad mirrau di pemasihan Allah taala. Ala qadril mashhad tergantung persaksian hatimu oleh Allah taala. Baik. Jadi mai majelis biasa-biasa saja, sangat ceramah. Maksudnya ini berceramah dia pada saya dia. Nah, pura nih malai ya tetap dapat fadilah, tetap dapat keutamaan.
Tetapi berbeda orang yang datang dengan persaksian hatinya yang bersih. Masyhad hatinya persaksiannya kepada Allah. Pokoknya marakasannya mulai simtuduro dibaca gini. Nah hadira mundi paham batuan dan hadir itu firdannya. Mudah-mudahan itu nama siapa Allah Taala. Mudah-mudahan turut dia anu lo hajat akad tahu dia. Pasang niat. Pasang nih. Itu ulama kita terdahulu. Mupahan dapat ceramah apa dapat ceramah dia tetap merupa baraka. Nah, luar biasa ini majelis ilmu. Jadi majelis ilmu ini semua apalagi akhir zaman kita berada di akhir zaman yang luar biasa ya. Kedua, ketiga masih terkait tentang doa sebelum saya masuk ke kitab ya. Saya mau malah kasih coba dia pakai bukaan dia. Maunya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Al-hadar la yughni 'anil qadar. Ya, kehati-hatian itu tidak akan pernah mengubah takdirna Allah Taala. Mau apa hati-hatimu ya? Contoh misalnya. Dia tuh marake sana naruh diabetes, gula. Aina hindarna sang udah mamis. Dia kan mamis mau kan dia sahe mamis mau. Pokoknya marake naruh gula. Lah mati stroke man ini. Setengah mati menjaga diri dari gula, meninggal karena stroke. Ya, ada terjadi begitu? Banyak. Ada orang menghindari asam urat, tidak mau makan kacang-kacangan, lah tipalendo sudah kamar mandi mati. Nah, seperti ini dikatakan al-hadar la yughni 'anil qadar. Tapi udah Tuhan Allah furu. Ya. Islam itu harus kita menggunakan akal sehat. Artinya begini, boleh berhati-hati itu harus menghindari gula karena takut diabetes, menghindari ini karena takut asam urat, tetapi daya leba itu no. Mati mau pura gini, mana dek goler event ya, udah gini Apa kan ibu gini, mendek ibu cari golawe Dah, ande tapak tu kita bisa ande warak tak ada sangi maulid dia pura baca maulid dia. Dah itu pikir saya asam gula, stres dia orang menjadi mendek tekanan, menjadi naruh tekanan. Menjaga dari gula, akhirnya kena tekanan. Caranya harus ikhtiar dan memperbanyak doa. Karena doa ini dikatakan tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali dengan doa. Ini penting. Apa kandungannya doa? Jadi doa apa dibaca pas saya dah bingung. Baca rotib selesai. Dibikin rupa-rupa dan itu Habib Abdullah Al-Haddad menyusun ratib Al-Haddad ya atau ratibul atos terserah bebas ini yang dibaca. Itu sudah mencakup semua doa-doa yang kita butuhkan dalam 24 jam. Ada perlindungan, ada dikabulkan hajat, meninggal dalam keadaan iman, dilindungi dari sihir, dilindungi dari hasud, ya, dikabulkan hajat, semuanya ada di dalam ratibul haddad. Jadi dalam alemu saya mampu kita atau atas doa apa kalau dibaca di dekat doa sama sana. Pura tamu baca, bisa membaca dan mundur tomiro baca mau. Pertama dan terakhir dia. Jadi biasa Ustaz apa kalau dibaca, damai dia bikin permintaanmu. Baca mi rotib. Dia biasa sicu miro doa. Mau sana baca tak ada dia baca. Menjadi koleksi dia lamari, nanti tak lupang. Jadi cukup bagaimana? Baca yang umum saya dulu. Ratibul haddad itu ratib sudah komplit. Komplit sana melawan nas komplit itu. Ujian doaan. Nah, itu Habib Abdullah Al-Haddad sudah menyusun sedemikian rupa. Nah, ini penting. Doa ini penting. Khususnya di akhir zaman. Di akhir zaman bahasa dia ditutup panatap poyo tuh, ditutup panah musibah macam-macam. Itu karena bisa jadi karena kurang membaca doa, ya. Karena simultanan dalam bega lawena. Dia urusan nama beres, dia urusan nama Mau membaca itu doa, dan doa tertentu apalagi umpamanya di salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh mana ini sabao menjadi maloma urusanmu. Dipahami ya? Anda tetap beres di urusanmu silalu nanti ondani, tapi dia untuk sahabat boleh Anda muruga min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka. Mesti dia. Dan itu ulama kita sudah seperti itu. Nah, ulama kita telah terdahulu itu sangat tidak terlalu tetap berusaha, tapi Anda mesti senderle aduh usahanya dia. Tetap kita berusaha, kita pura tidak usaha kalau Allah Taala dia. Dan ada sebab-sebab membaca salawat, termasuk bersedekah di antaranya. Boleh tinjak tak hajat besar, disulak atau meluntuk anak yatim, misalnya dipandai anak yatim atau apa, diniatkan semoga nagolkan di Allah Taala di proyek dia atau dia urusan dia. Itu banyak. Sambil berusaha, tetap berusaha. Nah, ini pentingnya majelis ilmu. Di majelis ilmu akan dibahas itu semua. Makanya penting ulama mengatakan wa fil jahli qabla al-mauti mautun li ahli fa ajsaduhum qabla al-quburi kuburu. Jadi wa fil jahli dan di dalam kebodohan akan ilmu agama, kebodohan dalam arti lisan itu masa ilmu agama buta sana tahu. Qabla al-mauti sebelum matinya orang tersebut mati itu tahu. Sudah dianggap mati di sisi Allah. Qablal mauti mautun li ahli. Fa ajsaduhum maka jasadnya dia qablal kuburi kuburu. Sebelum dia dikuburkan itu sudah jadi kuburan bagi mereka. Jadi kayak zombie. Apa itu? Walking dead. Masalah dia bahasa Mandarin dia. Walking dead mayat berjalan.
Karena kenapa lambat sangka itu, kenapa kok mande matindo selawe mainina. Ya. Makanya Habib Taufik Abdul Qadir As-Segaf sampai memberikan perumpamaan, kalau kerajaan kita di Indonesia nggak ande tindo selawe itu waine. Kita bilang, terus apa bedanya kita sama sapi gitu. Itu kenapa sapi dia so mande ropo, mande balu kandana, nyana boy titai boy, isum boy kandana, lebih digerek Idul Adha, betul dia. Apakah Anda sembahyang, Anda menjene, Anda hadir majelis ilmu? Itu perumpamannya, kalau tidak ada bedanya kita dengan sapi gitu. Dan ada sapi disuruh bahasa itu maksudnya apa? Pentingnya itu ilmu. Apalagi umur yang Allah kasih sama kita itu sedikit. Sebagaimana dikatakan Habib Abdullah Al-Haddad mengutip hadis Rasulullah dalam kitab Sabilul Iddikar, maunya nanggurta hasadu ummati ma baina sittina wa sab'ina sanah. Hasad itu dalam bahasa Arab artinya panen. Hasadu ummati, masa panennya umatku. Panen apa? Panen pahala. Ma baina sittina wa sab'ina sanah. Itu cuma kisaran 60 sampai 70 tahun. Ini dia kami warning Habib Abdullah Al-Haddad mengutip sebuah hadis. Maksudnya apa? Umurnya umatnya Rasulullah itu tidak lebih dari 60 sampai 70 tahun. Ini kita berbicara umum ya. Mau apalagi dia lebih 80 100 itu sedikit. Sedikit sekali. Umumnya itu mati 60 70. Apalagi sekarang zaman penyakit. Dia itu 40 tahun mati na stroke. Na mindek gula, mindek asam urat. Kayak pormen lamba. Lagi-lagi itu penyakit deh. Lebih hebat sekarang. 40 tahun sudah macam-macam penyakit. Nah, jangan tunggu 60 70 tahun. Nah, itu masa yang sedikit ini akan kita gunakan untuk beramal soleh, mengumpulkan pundi-pundi pahala untuk salam di akhirat. Mau coba dia mana tarif Allah Taala di ibadat dia. Apalagi ibadah tidak disertai ilmu, lam yakun, dikatakan para ulama, ditolak. Nah, penting, jadi adanya majelis ilmu, itu sebenarnya kita bersyukur. Karena tidak semua tempat daerah ada majelis ilmu di situ. Apalagi majelis ilmu dengan poros ahlus sunnah wal jamaah. Yang jelas sanadnya, jelas kitab yang dipakai, jelas anang gurunya, jelas bagaimana manhajnya itu. Mek dibuat majelis taklim ini, tapi lagi-lagi lama nampu gawe. Mau pura pengajian, kajian misalnya, mau bid'ah atau bid'ah maulid bid'ah, itu misalnya pian guruan dan itu majelis YouTube, 24 jam itu elokmu, elok mas skip, lanjutkan skip itu elok, kita jangan hadap dia. Mana guru tak berkata Rasulullah SAW, nah stop YouTube, terus dia, tidak ada, makanya dikatakan tidak efisien belajar dengan via medsos. Jadi medsos itu sifatnya bukan pokok, bukan primer, dia sekunder, pelengkap, ya. Maksudnya kita mau cari penjelasan tambahan, apa tuh kan penjelasan yang saya cek di YouTube, nanti mengapa? Itu pun harus yang akun-akun kredibel, akun-akun yang jelas, nang guru nabi hanya mau lebar dia upayari, anang guru kayan dia, Kiai Haji, anang guru ta, Andre guru ta, Syekh YouTube, anda betul selesai. Ini terupdate di layarmu, ya bohong pa nang guru. Akhirnya sesat. Sekarang ini apalagi sekarang kesesatan banyak muncul macam-macam sekarang. Dia mau tuh katokba Jumat tua ini, dia mas sembayang tua ini dulu temuannya di pondok. Masih dari gara MUI, masih tak ada MUI loh, hebat sana dia pesantren dia. MUI masih tak ada lah, luar biasa. Ini bahayanya, ya. Dan ini kesesatan ini jangan dikira akan beres. Ini dalam kitab Fiqh Tahawulat yang diajarkan oleh Syekh Sami, bahwasanya menjelang akhir zaman ini pakai kasus bola salju. Jadi aliran sesat dan kekacauannya akan tambah besar. Tambah besar. Lagi-lagi namanya kita nawan di deh. Apa yang besar dia? Bagaimana menyikapinya? Pertama harus hadir majelis ilmu. Majelis ilmu. Kedua, harus punya prinsip. Jangan cuma berilmu tapi tidak punya prinsip. Pinnasai ahlus sunnah wal jamaah apa bukan? Kita ini mengikuti ulama dulu apa tidak? Makanya barometernya, saya sudah bahas di beberapa majelis. Jika terjadi perselisihan, maroca do nama muita, apa namanya di siwaron, nangguru kiai anak kiai, habaib anak habaib siwaron, maroca do nama indah tukang bandri ada picture ini. Mana yang akan kita ikuti? Apakah menunggu yang viral di YouTube, meninggal? Kan begitu kita kapus sampai itu internet kita diandalkan apa mau dia, maroca lalan dia. Ngomong kita, betul kita, saya ngomong kita, si timpe kita lalang, apa kau dia? Mana yang kita ikuti? Gampang sekali. Catatannya satu. Ikuti yang sesuai dengan ulama dahulu. Titik. Selesai. Ini usah. Contoh. Dia mahasiswa mana boleh di UIN, Makassar, kuliah. Hekap pun tak ada kajian di Makassar. Contoh bilang bisa di ini.
Daerah apa sana tuh kampusnya itu kampus 2 UIN. Di daerah gua apa sana kampusnya? Kan di Alauddin di Ruah. Kan lupa sana. Daerahnya boleh lau. Pokoknya boleh membawa pahang tapi mau air barasanjo. Bilang ke guruku di atas itu tidak boleh itu barasanji. Mandi talung alun masa malu gak nih. Karena tuh raga. Lalu main lo yang nau kita boleh nau. Apa nak bilang guru nu misalnya tuh. Bilang ke guruku tidak ada hadisnya itu bede. Pipal liao. So dulu anak guru tak mulai malapi anak guru tak sangi membara sanji ini. Mana makule lo talu tahun di Masar itu kajian pepuki calana mau bice yo. Tapa mau bid'ah maulid anda itu malah bara sanji. Jadi caranya bagaimana boleh tuh di bawah sadio. Kalau anda no situ ulama dahulu bara sanji selesai. Tuh mana mengaji do dongeng. Do mau apa hebana membaca Quran hadis. Bukan Quran hadisnya yang salah, tapi cara dia memaknai itu hadis tidak sama dengan ulama-ulama dahulu. Jadi tapi hafal Quran itu saya mau 30 mau 50 juz nah hafal Quran dia don't picoy. Pak minnas salah pemahaman dulu tahu dia. Jadi caranya ikuti ulama dahulu. Jadi mau dia maroca dia tuh mau malu tuh sampai Jumat. Mau lahir tuh maluta dia. Mau rasa begitu no. Sosai dia. Maluta memang silam-bilam itu tuh maluta dia. Dan Nadia manin wasar yo, tetang kami. Rekam lek pada apa deh? Nadia manin wasar yo. Ai malu tuh sampai Jumat. Ternyata balakan nang guru dia lo. Salah nase lalak kita dia. Ternyata malu tuh sampai Jumat ya. Tata dia nama picture do pahan dia. Tata mesti dia manin. Ternyata malu tuh balakan nama sembayang. Deh. Waqimus salata li dzikri mana Al-Qur'an dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Tapi yang penting dengarin kepada Allah Taala. Pura-pura terus sembahyang. Ya nasa muli dan itu akan terjadi. Nanti malah masa dia mana ini? Dia mau makatoba tawa ini. Tawa ini khutbah Jumat. Rumah itu maksud dia. Dia mau tanya. Bahkan atas nama pesantren. Pesantren menggalakkan dia perempuan khutbah Jumat. Terjadi. Pale lo dia pale kalala di mana ini. Maka dikatakan oleh para ulama di antaranya kutipannya Imam Al-Ghazali, la yaslamu ahadun hina idzin illa man ahyallahu qalbahu bil ilmi atau kama qala. Mungkin nang guru tidak akan selamat seorang pun di zaman tersebut ketika sudah muncul macam-macam fitnah. Siapa yang akan selamat? Kecuali siapa? Man ahyallahu qalbahu bil ilmi. Orang yang Allah hidupkan hatinya dengan ilmu. Bak semata hadir berarti ceramah, hadir nang guru dan nang guru tak boleh dini. Boleh nang guru tak dini. Hadir betul, kalau pas saya tak di ini dia majelis. Atau mau sangka itu masalah apa parandang hati. Soalnya mau sangka itu anda tu dapat ceramah di situ. Soalnya itu mandi ya Rabbi salli ala Muhammad. Salam atau mesti dia pertahanan tak namanya dia. Anda itu malas nanu tadi. Ini akan nanti difaham-faham akan bermunculan. Bahkan saya dengar kemarin di Mandar pun sudah ada. Mau anda itu wajib puasa bulan Ramadan. Anehnya banyak pengikutnya. Ini luar biasa tuh. Damu tak apa kapuna. Saya sudah dapat datanya, saya dapat laporannya. Anda mau puasa pada bulan Ramadan. Padahal di kaputak ini nang guru. Berapa pesantren, berapa santri. Dia guru muncul wasa dia. Nah, bagaimana cara menyelamatkan diri adalah dengan menghadiri majelis ilmu. Ini penting ya. Kemudian saya bahas sedikit di Al-Barakan Habib Abdullah Haddad. Masih terkait juga babul ilmi tentang menuntut ilmu. Perlu tanda gini deh. Ya labas. Nah, sedikit saya bacakan dulu tentang wajibnya menuntut ilmu, ya, ini penting. Jadi, menuntut ilmu itu tidak harus banyak. Sekali lagi tidak harus banyak. Cukup kita mempelajari hal-hal yang diwajibkan kepada kita. Apa murio? Wajib itu mas sambayang. Berarti guru itu masalah sambayang, dan salah sambayang satu perangkat. Ya. Perangkat wuduknya, perangkat bab najis harus dikuasai. Kalau laki-laki mandi junub, ya. Kalau perempuan mandi suci, ya, setelah haid atau nifas dan sebagainya. Karena syarat sahnya orang bisa melaksanakan sholat harus dalam keadaan suci badan, suci pakaian, dan suci tempat. Jadi anda tuan itu asa sambayat tak mau apa husuknya sambayamu, mau anda pesuci. Contoh misalnya mandi junub, mandi janabah. Iya mandi janabah kan rukunnya tidak banyak. Berapa rukunnya mandi janabah? Ada yang tahu? Ada berapa rukunnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Ya,
Banyak versi, kita ambil yang salah satu saja. 2, niat dan mengalirkan air di seluruh badan. Selesai. Mandi junub. Ini harus saya jelaskan ini. Ini penting. Fatal ini kalau tidak tahu. Masih banyak yang tidak tahu. Mandi junub itu atau mandi besar berniat sambil menyiramkan air di seluruh badan. Sampai sini paham? Ini umumnya, kita ambil dasarnya dulu. Yang biasa banyak kasus itu di belakang telinga. Tidak basah. Kapan itu tidak basah? Anda sah. Batkan apa mau pura manje, ne pura mau sampo pura mau anu. Mas sambayan Anda sah sambayanmu. Anda dalam tetap posisi junub. Hati-hati ya. Jadi kalau mandi junub, mandi janabah, semua al-ma'atif. Kalau di dalam kitab disebutkan al-ma'atif. Al-ma'atif itu semua lipatan-lipatan di dalam tubuh. Di belakang telinga, di ketiak, di selangkangan, atau marumbo. Makanya ngalawena di kan dia tilap-tilapet dulu arekna dia. Iya, semua lipatan-lipatan itu harus basah. Harus basah di belakang telinga dan permukaan telinga ini yang kelihatan, dan mohon maaf di pantat kalau duduk, kalau kita duduk, saya contohkan dulu. Kalau kita duduk kan pantat agak terbuka begini. Kalau kita duduk begini kan, itu yang terbuka wajib basah. Jelas ya? Jadi soalnya masalah kamar mandi, maksudnya dia kamar mandi dia, soalnya mau tuh daripada anda sampai jelas ya? Jadi tanya salwase dan hati-hati. Jangan langsung pakai sampo. Kan dia bisa, mandi pura tuh keramas enggak mungkin televisi. Iya, keramas bukan pakai sampo, ya. Keramas itu artinya apa namanya? Membasuh rambut sampai merata itu namanya keramas. Jelas? Bukan pakai sampo keramas. Kapan Anda langsung pakai sampo dan belum disiram? Tidak sah. Karena airnya jadi tidak sah untuk tohir. Jadi kapan kita pakai sampo? Setelah air sudah merata. Ya. Saat khususnya terima kasih perawatan di skincare apa kamu lawe. Kita perlu mau care lawemu. Mandi, basahkan dulu air khusus perempuan. Perempuan harus merata. Kulit kepala itu rambut sudah basah semua. Ya, di sini juga hati-hati. Di mana? Di sela-sela mata ini harus kering. Harus basah, jangan sampai kering, tidak kena air. Dilipatan, baru sudah rata, baru pakai sabun, baru pakai sampo. Jelas sampai di sini ya? Karena ada biasa tidak apa harus keramas aja. Anda mengaji dia gitu. Salam lamba Anda mengaji dia. Harus mandi dulu, diratakan air seluruh tubuh, baru memakai sampo dan sabun atau semacamnya. Rata nasab baru sah mandi janabah kita. Karena pernah terjadi ada salah seorang sowan itu berkunjung. Apa sama sowan dia? Berziarah deh. Ada dulu di Surabaya itu ada seorang tokoh sepuh habaib namanya Al-Habib Syekh Al-Musawa. Al-Habib Syekh Al-Musawa ini kalau tidak salah murid pertamanya Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Abahnya Habib Salim Asy-Syatiri. Jadi murid senior, tapi di Indonesia, di Ampel, di Surabaya. Jadi beliau termasuk wali min auliyaillah, termasuk walina Allah taala. Mara neta numan numalika. Jadi ada orang satu datang, mau salaman sama beliau. Beliau begini, tidak kasih tangan. Tidak, saya tidak mau salaman sama ente. Ente masih junub. Apa yang laut? Anda nabi pura join sholat ini tapi pura mandi junub anda nih betul mandeo marah ede pun dona talingamu. Ende masih. Nah itu loh dia harusnya. Aja biasa ya, hati-hati. Khususnya yang rambutnya panjang, mau tomuane, lakka di luar itu pastikan merata dulu air, ya, baru kita memakai sabun dan sampo. Ini penting karena ibadah itu diterima kalau sudah sah syarat dan rukunnya. Ini penting. Itu masalah belum lagi masalah wudu. Bagaimana dengan air 2 kula itu pembahasan. Dan ini semua hanya akan kita dapatkan jawabannya di majelis ilmu. Jadi bersyukur. Maka dari itu, mangan nanggurta wa qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi fid amin. Wa kama yajibu 'alaika. Ini tadi tentang kewajiban kita untuk belajar untuk pribadi. Ini belum menyinggung sedikit tentang wa kama yajibu 'alaika an tata'allama fi nafsik. Sebagaimana wajib bagimu, kata Habib Abdullah Al-Haddad, untuk belajar untuk porsi dirimu sendiri. Yajibu 'alaika aidan an tu'allima ahlaka wa auladaka wa kullu man laka wilayatun 'alaih. Maka wajib juga bagimu untuk mengajarkan anak-anakmu dan istrimu dan orang-orang yang berada di dalam tanggunganmu. Jadi kalau dalam satu rumah ada anak, ada istri, ada pembantu misalnya, atau ada kebetulan mahasiswa mutonde boyat talus yola, mutonde boyat tak, wajib kita ajarkan dia ilmu agama. Ilmu agama yang seperti apa? Ilmu agama yang dasar tadi itu. Bukan berarti harus menghatamkan banyak kitab, tidak. Dasar-dasar sholat, dasar-dasar wudu, bagaimana itu istinja, bagaimana itu puasa Ramadan, bagaimana itu haji. Bahkan ada satu cerita,
Al-Habib Salim Asy-Syatiri pernah menceritakan bahwasanya dia misal tahu lama mereka haji. Ini kan mau berangkat haji, sebentar lagi musim haji ini. Wah, itu sekarang waktu tunggu haji kan lumayan sekarang ini, puluhan tahun. Biaya luar biasa, mau coba nih mau alambi. Berangkat haji. Oh, berangkat haji, selesai musim haji, pulang di kampung. Cerita alhamdulillah pura mak haji. Saya sudah melaksanakan semua haji lain dan dah pilih. Mami jadi melaksanakan nasa enggak nana kegiatan haji, ahiyo, melaksanakan nasa. Saya laksanakan semuanya. Kecuali satu. Ada satu ya, Anda itu mengapa dia? Anda apa itu ditinggal. Itu saya nama tanggal sana pada waktu dia sama tindak di hotel. Saya tidak laksanakan itu. Apa boleh Anda melaksanakan? Wukuf di Arafah. Padahal wukuf di Arafah, ia mau haji dia. Mau apa ya? Mau lambang main dolomen di Makkah. Mau Anda mecek wukuf di Arafah, Anda saja mau, dia terima. Di anna al-hajju Arafah disebutkan di dalam hadis. Karena kenapa? Karena dia berhaji tapi tidak belajar. Banyak sekali ini orang berangkat haji tidak mengerti masalah hukum-hukum haji. Nah, sangat dia semua rukun-rukun, tawaf kudum, sa'i, tahallul, dam. Nah, sangat bisa dikerja, bisa tidak. Bisa dikerja, bisa sampai yang paling parah wukuf di Arafah tidak dilaksanakan. Kan Anda tidak mengapa di Kenapa dia mengeluarkan statement itu tidak apa-apa? Karena tidak pernah belajar di majelis ilmu. Mungkin juga waktu manasik pun itu terkadang manasik haji itu tidak bisa terlalu diandalkan. Karena biasa cuma haji itu sistem cepat penyampaiannya itu. Yang penting paham dia tuh Pak poli kapung dan ini sama bahasa Indonesia apa namanya dia. Jadi kita harus pahami Pak. Kan biasa dari haji kan ada yang udah di pelosok usia 60 tahun. Nah, ini betul-betul harus diperhatikan. Jadi sebelum kita berangkat haji harus paham bagaimana itu manasik haji, bagaimana. Karena ini tadi terjadi. Berangkat haji ternyata tidak ikut wukuf di Arafah. Akhirnya apa? Hajinya tidak diterima. Padahal keluar uang banyak, waktu tunggu bertahun-tahun, ya. Capu udah membaca di boyan apa lagi? Capu saya doy, ini dapatnya lama pura mali cere, mali foto-foto Makkah, capu lihat apa dia? Iya lama sampai solongan dia. Tetapi tidak memperhatikan apa yang harus dilaksanakan ketika berhaji di kota Makkah. Pentingnya memiliki ilmu, ini paling penting. Nah, kemudian yang terakhir yang perlu saya sampaikan juga bahwasanya ini dikatakan Habib Abdullah Haddad, wal qadrul wajib, adapun kadar yang wajib yang kita pelajari minal ilmi daripada ilmu ala kulli muslimin, ya, yang diwajibkan atau dibebankan kepada kaum muslimin laisa bikathir, anta itu tamaydi. Yang perlu kita pelajari tidak banyak, sedikit. Nah, bahkan dikatakan di sini wala yakadu yalhaqu taliba lahu fi talabihi masyaqqatun insyaallah li suhulati. Dan hampir-hampir saja kalau dihitung-hitung biaya yang perlu kita keluarkan untuk sekedar belajar yang wajib dalam agama Islam yang perlu kita ketahui itu tidak butuh biaya banyak. Ya, Anda bilang harus ratusan juta, tidak. Kalau sekarang paling tidak kita siapkan uang bensin, hadir ke majelis di sini. Mau kalau wayatta hadir tahu. Dan ini nikmat, ya. Ini catatan. Di dalam kalimat dikatakan la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan upaya kecuali oleh Allah Taala. Ia tuh malah mapogo di apiangan hadir majelis. Pas sambayangi tahu. Tanya karena io, tetapi karena nawengan Allah Taala kesempatan untuk berbuat baik. Ya. Bukan karena Anda kaya, bukan karena Anda sehat, tidak. Kan berapa banyak saudara kita ini datang dari jauh, mau motor nih. Dia mungkin tukar karipu, Anda tidak main, dia lowen, Anda tidak. Kenapa dia yang jauh bisa datang, kadang yang dekat tidak datang? Karena memang ini murni karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mana tuh mikir sampai 5 waktu, Allah taala gitu kan. Jadi bukan karena memang saya rajin Ustaz. Oh tidak. Ini karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kelak nanti kita masuk ke dalam surga bukan karena kita punya amal. Jadi bawa sampai 10 tahun dia namanya dari surga. Oh nah. Tidak pantas kita masuk surga dengan kita punya amal. Anda selama hidup tidak pernah bermaksiat, ahli ibadah, ahli zikir. Terus di akhirat meminta kepada Allah untuk dipantaskan masuk surga, tidak pantas. Tidak pantas sama sekali. Karena kenapa? Kita masuk surga karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menggerakkan kita sehingga kita mau sholat, Allah yang menggerakkan kita sehingga kita mau hadir majelis ilmu, Allah yang menggerakkan kita sehingga kita mau bersedekah, Allah yang menggerakkan sehingga kita mau membantu orang, dan semua itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala. Dia dah lebat dan patuannya alawemu. Ayau tu itu no. Memang rajimat itu memang haji. Ya rajimnya as-sambai tidak, sama sekali tidak. Bahkan disebutkan dalam hadis Riyadhus Shalihin, ya. Ada seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala diperintahkan oleh Allah taala oleh malaikat Jibril, adkhiluhumul jannata bi rahmati. Wahai Jibril, ini hambaku kasih masuk ke dalam surga karena rahmatku.
Ngaprotes dia laput tahu dia. Ya Allah, tak. Saya mau masuk surga karena amal saya, ya. Karena amal saya ini orang dikatakan telah beramal beribadah selama 500 tahun. 500 tahun tidak pernah bermaksiat. Amal soleh 24 jam seumur hidup. Dia minta, ya Allah, saya mau masuk surga karena saya punya amal, bukan karena rahmatmu. Maka Allah Ta'ala, tidak. Udhulu al-jannata birahmati. Masuklah surga karena rahmat saya, Pak Maseu. Anda nih, Pak. Wah, tanggal itu beribadah 500 tahun dia. 500 tahun saya beribadah. Saya mau masuk surga karena amal saya. Saya sudah hadir majelis, saya sudah sedekah, saya bantu orang, saya berpuasa, saya khatam Quran tiap 3 hari. Saya berbakti sama orang tua saya khidmat sama guru saya di pondok bertahun-tahun. Saya hafal Quran. Saya amal saya, masa saya masuk surga gara-gara rahmatmu? Capek saya ini berapa nih? Akhirnya mau Allah Ta'ala dulu balakan nih. Mau balakan namusanya lawe mintamu surga gara-gara amalmu. Lebih meidi nikmat uwengan matin dibanding itu amalmu. Ini tinggal amalmu timbang nih. Nah timbang Allah Ta'ala timbang. Di alam timbangan. Karena itu timbangan barrasa. Timbang itu timbangan di akhirat dulu. Lebih terlebih apa bentuknya ustaz? Namanya di Shopee dan diang. Ini baru di Shopee. Boleh timbangan. Ditimbanglah amal ini orang di sebelah kanannya itu, ke kanan kiri timbangan toh. Ditaruh amalnya yang 500 tahun, terus nalep Allah Ta'ala mesa biji matanna. Alam itu mata wengan mesa mata itu mata. Nah timbang dek biji mata mesa mawe itu biji mata nawe Allah Ta'ala pada amal. Anda enggak apa-apa tadi amal 500 tahun dibanding nikmat yang Allah berikan dengan 1 bola biji mata. Nah, menunjukkan apa? Anda itu malah dipotong bega amal tak. Karena kita biasanya, khususnya kita para pemula ini ya, baik itu pemula penuntut ilmu, pemula rajin ibadah. Biasa itu merasa, komen dia hari rajin sana ada join dia. Bapak kita santri, komen dicapu kose kita gondrong, capu malu baca. Mau ja'azidun darabazidu amran. Ya tapi capu kau dia paala, capu lo nala apa? Nahu sorop jago baca kita. Anda ngapa itu no? Tidak ada apa-apanya. Apalagi kalau cuma baca kitab saja. Orang Yahudi, Nasrani, menarik itu menahawan nih. Mereka lebih memahami gramatikal bahasa Arab daripada kita. Santri-santri pengajar pesantren lebih nak makarang itu kita. Kamus Munjid itu orang kafir yang bikin. Dipakai apa pesantren. Siwaro kita ada pesantren. Yang menulis orang kafir. Nah, jadi kalau mengandalkan kebintaran, ada yang mengandalkan ibadah, tidak ada. Maka dari itu, Habib Abdullah bin Husain bin Toher di dalam qasidahnya yang sering kita baca, ya Allah biha bi husnil khatimah ighfir lana dhunubana ya Allah bi husnil khatimah ya Allah bi husnil khatimah. Habib Abdullah bin Husain bin Toher ini amalannya disebutkan di dalam kitab, beliau setiap hari baca sholawat 24.000 kali. Setiap hari itu artinya bisa sambulang. Setiap hari 24.000 kali sholawat, 24.000 kali istighfar, 24.000 kali subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, 24.000 kali la ilaha illallah setiap hari. Anda itu tahajudna, anda dakwana, anda sedekahna. Apa dalam qasidahna beliau pengakuan Allah Ta'ala, ya rabbi ma ma'ana amal wa kasbuna kullu zalal. Ya Rabb, ma ma'ana amal. Kami tidak punya amal ya Allah. Dan lek pada turi amal lu jadi mati dia. Wa kasbuna, dan semua usaha saya selama ini beribadah kullu zalal, sia-sia tuh Pak. Ada riaknya, pengen dipuji. Sekelas beliau yang tiap malam mimpi Rasulullah SAW, mengaku lu Allah Ta'ala dan tori amal lu kasih aset tori. Kullu lana fika amal, dan semua yang ada dalam diriku hanya pengharapan oleh ieu Pak. Jadi yang diharapkan ulama dahulu itu bukan amalnya, tetapi pengharapan totalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksudnya hadir ke majelis pengajian, harus semangat beribadah. Hanya di akhir daripada itu mira upah tarima tori gina hadir majelis pane. Membaca salawat gina tuh memuji Rasulullah, di mudah-mudahan saya bisa ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Masulaka gina sama masjid dia mudah-mudahan menerima tauhid bang. Mas sampai gina wirajama dia di masjid, dan semua amal-amal soleh itu langsung sandarkan oleh Allah Taala. Langsung minta kepada Allah semoga itu diterima dan menjadi sebab turun pamase, bukan menjadi sebab masuk surga. Wa birrami pamase minta masuk surga. Nah, jadi sebab turunnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama-ulama dahulu seperti itu. Makanya ada sebuah cerita disebutkan di antara tanda-tandanya orang yang meninggal husnul khatimah, kan biasa sebenarnya mati husnul khatimah, sul khatimah. Husnul khatimah meninggal dalam keadaan baik. Di antara tanda-tandanya kata ulama itu ada keringat di sini. Apa sementara dia? Burau emas deh, sementara dia mandi. Ada keringat. Jadi kalau ada orang meninggal, terus kita lihat ada keringat di bagian jidatnya, itu tanda-tanda ini orang meninggal dalam keadaan baik, ya.
Apalagi bisa pas sembahyang ahli ibadah. Kenapa? Kata ulama, itu keringat malu. Keringat malu. Malu kenapa? Itu orang dikatakan, orang ketika sudah mau dicabut nyawa, itu pandangannya lebih tajam daripada siapapun. Naik tembus loh, naik apa dia? Tembus. Makanya ada tempat itu ndam itu malu dan Pak pasal matanya dia. Lain naik tadi. Dikatakan orang soleh, orang baik, kalau ketika mau meninggal, napi pitain Allah Taala orangnya di surga. Oke? Ditampakkan orang di surga. Kita nasambut ni malaikat tatalaqqahumul malaikah. Bahkan dikatakan malaikat yang datang kadang itu dalam bentuk orang yang dia cintai. Orang tuanya, gurunya, atau orang yang selalu dia hormati daripada kalangan ulama, boleh dia. Itu kuasa dia. Ketika di tempat dilihatkan tempatnya di surga, itu orang mau di surga maninya, tapi ya, mau mati maninya. Masih di lubang letak apa? Sambayan luas hari Sicuk puasa masih di lubang letak dalam keadaan gembira dia, masih di lubang letak dalam keadaan basuh nak cabut lubang letak. Nyaman. Siapa mayamat tindu. Dan saya sudah lihat beberapa orang seperti itu. Dia bukan ustadz, bukan kiai, bukan anak guru, masih ada matinya dia. Dan tenang. Nah, itu tergantung sikap kita waktu hidup. Jadi penting sana biasa dia. Jadi pokoknya anak amal saleh, pokoknya amal soleh, silaturahim, ya, silaturahim dengan ulama, para anak guru, berbakti kepada orang tua, ya, surah lullah salat, hadir majelis, lakukan amal soleh, mumpung belum tiba waktu-waktu sulit. Apa boleh waktu-waktu sulit, mau tahu, fitnah sudah di mana-mana. Bahasa corona itu pelajaran, anda tuh sama sigi, anda tuh malam Jumat. Meluk tuh dari mana masih itu apa? Meluk tuh majlis taklim, misalnya polisi, anda tuh malam apa? Masih sebelum datang masa-masa seperti itu gunakan. Dan di running info dia majelis taklim, dia penyampa, hadir tahu, teleponnya salatan, dia sama pengajiannya. Mumpung masih ada, karena nanti akan ada satu masa anda mudah besar yang berupa dia. Dan ulama, dan habaib, dan majelis. Pak dan Asem ini. Meluk tuh hadir dan malam. Jadi mumpung masih ada seperti ini, kita bersyukur kepada Allah. Mau paralel disupport, kita bantu. Kita bantu dengan apa yang kita punya dikembangkan, di apa cara dikembangkan di majelis dia. Kita bagaimana kita ajak teman-teman kita, mungkin ada yang tidak mau hadir majelis atau belum pernah hadir majelis, picik-picik dulu maya. Apa sampai pengajian? Misalnya ini mengaji, dia tuh saya sangat pengajian, misalnya mengaji. Hadir tentang saya canggola dia. Nah sangat pengajian, mau hadir tuh pengajian, nah mengaji yo. Nah tentunya saya baca Quran, mau kalian nih hadir. Dipahami selama, dia tuh saya dia masalah wasa dia, enggak saya pengajian doyan ya. Nah itu saya mengaji saya, Pak apa ini masih mengaji? Hadir pengajian, jadi bahasa pengajian itu di Jawa, ya. Ini sedikit masalah ilmu bahasa supaya tidak awkward, bahasa main komandan sama Jawa kira-kira apa gitu. Nah, udah cerita apa? Di sana kasus kayak gitu. Jadi ire selalu deh hadir pengajian di piro pengajian muka sana hadir pengajian. Pak mengapa ira pemahaman dia selama ini hadir pengajian itu adalah disuruh mengaji. Sehingga ini tahu trauma ala fisik kan apa sih mata lupa ngaji itu kecu. Jadi mau merem di pengajian itu tetap kacau otaknya dia. Kenapa? Karena tidak mau menghadiri pengajian. Ngaji dalam bahasa Jawa itu artinya belajar. Begini, ngaji sana usah dia. Ngaji kitab. Ayo ngaji di rumahnya kiai. Tanda mau boleh baca Quran tidak. Ngaji hadir sangat betul merani ngaji. Apa sih dia? Gimana deh? Jadi kalau istilah pengajian maksudnya ada pembahasan ilmu seperti ini. Ini namanya pengajian. Anda lo boleh membaca Quran, manusia mengaji sampai ya Allah mau salah Anda nih. Ini namanya pengajian. Harus paham ya. Jadi kalau di Jawa itu tradisi ngaji, hobi ngaji. Maksudnya ngaji itu datang ke ulama, datang ke pesantren mendengarkan penjelasan ulama. Itu namanya ngaji. Nah, jelas sampai di sini ya. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan dulu. Lebih dan kurangnya mohon maafkan. Allahumma fiqil akum tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur dan ucapkan kepada Habibana atas penjelasan-penjelasan beda, dan memang ini terjadi. Jadi kita pernah mengadakan pengajian ibu-ibu. Memang yang datang itu 1-2 orang ibu-ibu. Oke semua ngaji. Pas kita tanya mana ya, saya coba marake di semua ngaji. Membanda. Ini sudah terjadi memang. Dan insya Allah ini masih ada tamu kita dari Alu. Insya Allah nanti kita bawa beliau. Kapan majelisnya di Alu? Malam Jumat ya? Ya, insya Allah nanti saya sama-sama bos saya kita kunjungan ke Alu, karena alhamdulillah bos saya lihat di Alu juga itu banyak yang semangat untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Insya Allah mudah-mudahan ada waktu, dan beliau masih
akan ada di Mandar sebelum berangkat ke Jawa. Mudah-mudahan kita bisa membawa beliau ya, ke majelis-majelis yang ada hubungannya dengan kita di sini ya, untuk mengembangkan pengembangan dakwah ke depannya. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada beliau atas kehadiran, dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada hadirin hadirat. Perlu ada salahnya untuk mobilnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita dimudahkan urusan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga sisa-sisa umur kita bisa kita gunakan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir tidaklah kita meninggalkan tempat ini kecuali kita dihilangkan dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semua hajat kita, keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. Surat al-ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faghihna wa faghih ahlana wa qarabati lana fi dinina ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala lagha ashrafna fatub 'alaina tauba taghfir kulli hawba wastur lana al-'awrat وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي عصما فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طاس الصبي والحمد لله بالبدء والثناء حمدا كثيرا دائما يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والعفو منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.